वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आम मैंने आज क्लास रे पढ़ा सोशल स्टडी केते गुड़े बछा बछा प्रश्न जो प्रश्न गुड़िया कि आपंकर ओडिशा सरकार ता सहित केंद्र सरकार द्वारा आयोजित करोसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम ता सहित एंट्रेंस परीक्षा सबपाई की उपयोगी जो कि इतिहास और भूगोल प्रश्न आसूँ। बर्तमान सुधा जदि आप चैनल टी सब्सक्राइब करना चैनल टी सब्सक्राइब कर आसतु बर्तमान क्लास टी आम मैंने आरंभ करवा। देखो क्वेश्चन रही किए स्पिनिंग मिल उद्भावन करते अर्थात जिते शिल्प विप्लव होता से समय विभिन्न प्रकार जंतर उद्भावन होता बाष्प इंजिन उद्भावन होता शिल्प विप्लव कहुए। शिल्प विप्लव पर विभिन्न प्रकार शिल्पर अग्रगति होता से समय स्पिनिंग मिल जंतर उद्भावन होता तो से स्पिनिंग मिल जंत्र को सामुएल क्रम्पटन उद्भावन करते ना था सामुएल क्रम्पटन। ता परवर्ती क्वेश्चन रही इंग्लैंड रे प्रथम चार्टर आईन प्रणीत होता अर्थात इंग्लैंड रे केबे चार्टर आईन प्रणीत होता यह 1813 मसीह प्रणीत होता। 1921 मसीहा सुधा देश में मात्र केते प्रतिशत महिला शिक्षा लाभ करते 1921 मसीहा सुधा मात्र 22% महिला शिक्षा लाभ करते। केबे कटक रे प्रथम रेभेन्सा हिंदू बालिका विद्यालय आरंभ होता 1873 रेभेन्सा रे प्रथम हिंदू बालिका विद्यालय आरंभ होता कहीं पूर्व नारी शिक्षा प्रति एत लोक मान सचेतनता नाला धीरे धीरे ताहा सचेतनता वृद्धि पाइला और बालिका शिक्षा को गुरुत्व दिगला। बालेश्वर निकट एक शिल्प तालीम स्कूल केबे प्रतिष्ठा होता 1884 मसीह। इंग्रेज सरकार प्रथम केउठारे इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतिष्ठा करथिले यह होची उत्तर प्रदेश रो तुर्की ठारे ताहाकु तुर्की नुहे यह होची उत्तर प्रदेश रो रुड़की ठारे उत्तर प्रदेश रो रुड़की सेटा एमती रुड़की एमती लिखा जाई थाए। कटक रे स्थापित होइतिबा सर्वे स्कूल टी पर केउ स्कूल रे परिणत होइतिला पर यह इंजीनियरिंग स्कूल नाम रे परिणत होइतिला। इंग्रेज मानक समय रे केउ प्रथा लोक मानक मध्य भेदभाव सृष्टि करिबार सहायक होइतिला यह होची लोक मानक जो जाति प्रथा लोक मानक मध्य भेदभाव सृष्टि करिबार विशेष भूमिका ग्रहण करितिला। केउ युद्ध रे फरासी माने इंग्रेज मानक द्वारा पराजित हेले यह होची वांडी वास युद्ध अर्थात कर्नाटक रो वांडी ठारे जो युद्ध होता से फरास मैंने इंग्रेज मान द्वारा परास्त होते 1740 रु 1756 ख्रीष्टाब्द पर्यंत बंगार नवाब आलीवर्दी खाँ थे रॉबर्ट क्लाइव सिराज विरोध में केबे युद्ध घोषणा कले रॉबर्ट क्लाइव सिराज विरोध में 1757 युद्ध घोषणा करते। पलासी युद्ध पर किए बंगार नवाब हेले पलासी युद्ध पर मिर्जाफर बंगार नवाब होते कहीं पलास नामक जो स्थान युद्ध होता से युद्ध हारिबा जाऊला हारिबा तो से जगह कौन होता जो मंत्री थे मिर्जाफर से विश्वासघातकता करते जो बंगार नवाब करा जाइथिला। 3 जन भारतीय शासक केबे मिलित हो इंग्रेज मान विरोध लड़ी यह हूँ 1764 द्वैत शासन व्यवस्था किए प्रचार करते जो 3 जन शासक विरोध होकर लड़ी जो पैलासी युद्ध है बक्सर युद्ध है से समय जो इंग्रेज मान धीरे धीरे विरोध हसाला से अयोध्यार नवाब ये बंगार नवाब समस्त मिसिक लड़ी द्वैत शासन व्यवस्था किए प्रचार करते द्वैत शासन व्यवस्था क्लाइव प्रचार करते। हैदर अली केउठिकार शासक थे हैदर अली मैसूर शासक थे टीपू सुल्तान थे तो से वंशर से होती टीपू सुल्तान जो बापा थे वंशधर से होती हैदर अली। इंग्रेज मैंने केबे हैदर अली सहित संधि कले यह हूँ 1769 इंग्रेज मैंने हैदर अली सहित संधि करते केउ मसीह पलासी युद्ध होता 1757 अर्थात 1757 मसीह पलासी युद्ध संगठित होता। मारवाड़ राजपूत माने कहा नेतृत्व में औरंगजेब सहित असीम वीरतर सह युद्ध करते मात्र अधीनता स्वीकार करनथिले ए होउछन्ती दुर्गादास। सर थॉमस रो केउ मोगल शासकों दरबार को आसते सर थॉमस रो जहांगीर मोगल शासकों दरबार को आसते। अकबर शासन काल में देवान केउ विभाग मुख्य थे अकबर शासन काल में देवान अर्थ विभाग मुख्य थे। अकबर शासन काल राष्ट्रभाषा कौन थी अकबर शासन काल राष्ट्रभाषा पारसी थी। अकबर हिंदू मान केउ कर उठाई जाते यह हूँ जिजिया कर जिजिया हूँ हिंदू मान नि जो धर्म कर रही अर्थात जो मैंने हिंदू थे से हिंदू धर्म अवलंबन कर गोटे धर्म कर निता जिजिया कर कहला सेपरी मुसलमान अन्य धर्मावलंबी मान धर्म कर निता जाकत उसर यही भाव में कर थिला। निम्नक मध्य किए आरब राजस्व मंत्री थे तोडरमल अर्थात ये आरब नुहे ये हूँ अकबर राजस्व मंत्री थे तोडरमल अभिभावक थे बैराम खां
ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସମନ୍ୱିତ ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା କହିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। କାହିଁକିନା ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। କାହା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆସନ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଆସନ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷର ଯୁବକ ହୋଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ବଦମାସ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ବାଡ଼ଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଲେ। ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିବା ପରେ ବନ୍ଧୁକରେ ବୋଧହୁଏ 2-3ଟି ଗୁଳି ଥିଲା। ସେ ବନ୍ଧୁକକୁ କ'ଣ କଲେ, 3 ଥର ନାଇଁ, ବନ୍ଧୁକରେ 3 ଥର ସେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଥର କିମ୍ବା 3 ଥର, ଏ ବିଷୟରେ ଇତିହାସର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେ ବନ୍ଧୁକରେ ସେ ନିଜକୁ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକିରି ଗୁଳି ଚାଳନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିସ୍ତଲ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ବାଜିଲା କିମ୍ବା ଗୁଳି ବାହାରିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପିସ୍ତଲରେ 6-7 ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ। ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଗୁଳି ବାହାରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଜାଣିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋତେ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ତ ତାପରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ ଓ ଭାରତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ସେସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ ବ୍ୟାଘ୍ର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ବାବର କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ବାବର 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ବାଟିକା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହି ଭକ୍ତି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବାଟିକା ରସ ଖାଁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରର ଦରବାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଭାବେ କିଏ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଜାହାଙ୍ଗୀର ଦରବାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଭାବରେ ବିଷମ ଦାସଙ୍କୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ମାନ ସିଂ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଶାସନ କରିଥିବା ମୋଗଲ ବଂଶର ନାମ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ତ ଏଇ ମୋଗଲ ବଂଶର ନାମ ମୋଗଲ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ମନସବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନସବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦବୀ। ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି ଧର୍ମ ଆକବର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସବୁ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆକବର କେବେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ଧର୍ମାଲୋଚନା ପାଇଁ ଇବାଦତଖାନା ନାମକ ଏକ ଉପାସନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆକବର 1575ରେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ଧର୍ମାଲୋଚନା ପାଇଁ ଇବାଦତଖାନା ନାମକ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ହୁମାୟୁନ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ହୁମାୟୁନ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୁମାୟୁନ ପୁନର୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୁମାୟୁନ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ହୁମାୟୁନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହୁମାୟୁନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟହୀନ। ଚୌସା ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଚୌସା ଯୁଦ୍ଧ 1539 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟ ଅମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟ ଅମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ନାମରେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁଟା ରାଜସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସେଠି ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆକବର କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନର କେତେ ଅଂଶ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ରୂପେ ନେଉଥିଲେ? ଆକବର କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନର 1/3 ଅଂଶ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ରୂପେ ନେଉଥିଲେ। ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ମୁସଲମାନ ସମାଜ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ମୁସଲମାନ ସମାଜ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆକବର ମନସବଦାରୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଆକବର ମନସବଦାରୀମାନଙ୍କୁ 33 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶେର ଶାହ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଶେର ଶାହ 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧକବି ସୂରଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧକବି ସୂରଦାସ ସୁରସାଗର ରଚନା କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ରାଜପ୍ରସାଦ କେଉଁ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ଲାଲ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କିଏ ଥିଲେ? ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ ତାନସେନ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାର ନିର୍ମାତା ଭାବେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି? ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାର ନିର୍ମାତା ଭାବେ ଶାହଜାହାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ରାଜପୁତ ରାଜା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ସିଂ। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 16 ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବାବର ରାଣା ସିଂହଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ବାବର ରାଣା ସିଂହଙ୍କୁ କାନୁଆଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶେର ଶାହ ଭାରତରେ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଶେର ଶାହ ଭାରତରେ ଆଫଗାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବାବରନାମା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ବାବରନାମା ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ଚୋଳମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପରିଷଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଚୋଳମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପରିଷଦକୁ ନାଡୁ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଥିଲା।
କେଉଁଠି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର ଥିଲା? କଏଲ ଥିଲା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର। କିଏ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? କମ୍ପନ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଖଜୁରାହ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଖଜୁରାହ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦେଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋହିରୀ ଟିକିରାଠାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ନିହିତ ହୋଇଥିଲେ? ଗୋହିରୀ ଟିକିରାଠାରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହିତ ହୋଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା? ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। କିଏ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ଗୀତାକୁ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୀତାକୁ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବେଶିକା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ MCQ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କି ଆପଣମାନଙ୍କର OTT, OSTT, CTBD ଏକ୍ଜାମ୍, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଇତିହାସରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।